أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بنية القبول وبكل سلوى وعلى سيدنا وحبيبنا وشفيع الرسول صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وخصوصا له نستغفر الله إليه وسلم على عبد الكريم والسماء البدري وسرح رشد بن عبد الوهاب بين البدري وسرح أشهد أن ربي مهدي إسماعيل البدري وسرح عبد الزيد بن عبد الله البدري وصول مفروعه بأرض المشهور الرحمن الغفور الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مقتدى عباد الوجود وحقيقة أخلاق مرق الشهود لألف الذات السادس الرعى في كل ذرة حال حياة العالم الذي جعل منه مفرقه وإليه مضره بحكمتك الذي لا يضاهى وتابعينيتك التي لا تتناهى من أصلته من حضرة الحب فكان بنصرة تجليات ذاتك وأبرزه بجميعك فكان مرعة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل من هذه قائم من أجلسه على بسان قولك وخصوصه بأن كان صلى الله عليه وسلم من التزامة حبك المحبوب العظيم اسم الظاهر مكتم الواسطة بينك وبين عبادك والسلم الذي لا يرى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله ينابيع الحقائق وأصحابه مصابي الهدى لكل الخلائق صلاة بك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته تمسنا بها في أنوار تجلياته مطهر بها قلوبنا ونقدس بها أسرارنا ونقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشاركنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مقرونة بألف ألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله يا ملجأ وصلي يا غوث
سر تمسك الأمان لتنزيك المخفي بالأبان بأول الفارسين الوجود من عالم الغيب الشهود بمن طوى في علمك المعصوم وما حواه الكون من مكنون بالعرش بالفرج وبالأفلاك بالعالم الأسمى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصحو وبالبقاء بالمقلات الدائرات المشيرات بوحدة المظاهر الكثيرة بالهاشمي المصطفى الهامي وآله وصحبه الكرام بالغازي والمحبوب عبد الله حبل الأنام بالحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر لو الذي في النجوم تدري من شيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البغيض الإخواني للبدوي وأحمد الرفاعي وبالتسوقي ضويل الباعي بالشافعي وأحمد بن حنبلي ومالك وأناف المبجلي بشيخنا السر والبرهان وبالزمان العارف السمان بشيخنا السر والبرهان وبالزمان العارف السمان بشيخنا السر والبرهان قل بالزمان العارف السمان وقل لقطب من حماك داري فقد توسلت بهم يداني بكل محبوب وعبد سليم ومغتف لأنهج المسالك حفظي وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبل السراع على الجميع وحفنا بحسنك المنيع وأشفينا من كل داء
من الحالات ونجينا من ذلة السبحان وطهر القلب من الأغيار وصرفه من دار الأقدار وخزن السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم عسلي وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفيضنا ومنهم من يأخذ به فرزقنا وزين صحيحا والبواقي في كل علم ظاهر وباطن واغسل بالقهر كل من هدانا ومن بسوء قد ناوى إيمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجينا من غير كل حاسد وشامت معاند معاند وجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا وجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا وجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا وربنا للخير والخسران كل عدو مختار وجاني وجعلنا من لطفك الخبير حجاب صدر شاكر سليم يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وفضلا إلى الممات
من فتن الزمان والآفات واغفر لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالإيمان يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي اغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي اغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي اغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكذا وجهه وكل من أنعاله موافي ومن له بذله قد انتظر بحق من فيك له الأرادة ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صب حما داعي محمد بشر لك البشري بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشري بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشري بل هو كالياقوت بين الحجر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبقلوبه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah kita masih mengkaji atau mempelajari sifat yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 20 sifat. Malam ini insya Allah kita akan mempelajari sifat yang ke-11 dari sifat 20 atau sifat yang kelima daripada sifat ma'ani, yaitu sifat yang ke-11 namanya sama isidin
artinya mendengar. Maka mustahil tuli, lawanannya tuli, bahasa Arabnya somam lah, mim somam. Jadi untuk kita yang awam-awam ini cukup menggugurkan kewajiban sifat 20. Misalkan Allah Ta'ala wajib sama, artinya mendengar, lawanannya somam, artinya tuli. Mustahil Allah Ta'ala bersifat tuli, dalilnya alam. Biar kada kawan menjelaskanlah, kada kawan menjelaskan kenapa kam alam dalilnya, kada apa. Kemudian Allah mendengar itu tanpa alat, tanpa alat. Beda kita ada daun telinga, ada gendang telinga. Allah kan ada. Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu kada ada sesamaannya sesuatu, dan sifat-sifat mukhalafatul lil hawadis. Allah itu pada sama lawan makhluk. Kada kau dibayangkan lah. Allah itu pokoknya kita yakin Allah mendengar. Kemudian apa namanya? Mendengar lawan melihat, kira-kira afdalan mana yuk? Kira-kira kita berhakunan hakun mendengarkah cuman buta, atau melihat cuman apa namanya kada mendengar? Nyatanya kada hakun berdua aja lah. Yang mananya. Nah, di dalam kitab itu apa? As-sama itu afdalul minal basar. Pendengaran itu lebih afdal, lebih mulia daripada melihat. Contohnya sini sama itu hanya basar. Kalau Allah Ta'ala ada bedanya, sama basar itu sama. Maksudnya sama itu ada afdalan, ada berlebih-lebihan. Karena kan si itu bersifat afdaliyah, sama berdasarkan yang ada. Kalau Allah Ta'ala itu pendengaran sidir lebih jelas daripada penglihatan sidir, kada sama. Yang beda itu kita. Nah, amalnya dinisbatkan kita, mana afdalnya sama basar, lebih afdal sama. Kenapa? As-sama afdalu minal basar. Mendengar lebih afdal daripada mendengar lebih afdal daripada melihat. Nah, buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mentakdimkan kalimat sama daripada kalimat basar. Ada 3 macam dalam ayatnya. Yang pertama, wa kana Allahu sami'an basira, dan adalah Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, sama katanya basar. Kemudian ayat yang kedua, apa namanya? Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah ya Allah sami'an basira, maha melihat, maha mendengar lagi maha melihat. Ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan ya Allah Ta'ala hu akan manusia sami'an basira, mendengar lagi melihat. Buktinya bahwa Allah mendengar itu lebih afdal daripada melihat. Makanya karena akan hanya lahir kira-kira yang berfungsi anggotanya itu melihat ke mendengarkan, mendengar. Mau melihat kalau diokoi sudah. Nah, buktinya kalau diokoi masih. Makanya disuruhkan apa? Ma'ajani, sunat diajani karena anak itu yang baru lahir, karena telinganya sudah berfungsi, sudah mendengar. Jadi Nabi apa? Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunil yumna wa aqama fi udhunil yusra. Jadi Nabi lah man wulida lahu, barang siapa dilahirkan lahu baginya man. Mauludun seorang anak, umumnya itulah anak laki-laki atau perempuan. Fa'adzana, maka ajankan di sini. Fi udhunil yumna. Nah, pada telinga apa? Pada telinga kanannya. Kemudian wa aqama fi udhunihil yusra. Kemudian qamatakan pada telinga kirinya. Apa bedanya?
apa fadilahnya. Lalu Nabi semuanya lam tadurrahu umus sibyan, maka tidak akan memberikan apa mudarat karena kau mengganggu akan anak tadi umus sibyan oleh apa umus sibyan. Apa itu umus sibyan? Ya, di kitab itu tabiatun minal jin, ya, satu nama daripada jin dunia. Jadi kenakan itu apa harus menangis harus misalkan malam itu mungkin gara-gara apa musibin itu yang mengganggu. Tapi kan mesti jawab lah musibin yang mengganggu. Bisa jawab cek dulu apa pokoknya lah besar ya atau apa namanya sakit parut kan. Ya mau apa ngomongkan anak itu kepalanya itu berlubang ubun-ubunnya tuh berarti sakit parut. Atau ini tuh namanya haus. Kalau yang ketiga itu misalnya disusui kata menangis karena anak menyusuinya gumungannya misalkan masih apa ada berlubang ya kada popoknya kada basah, oh berarti itu kemungkinan umusibian yang mengganggu jin bebinian tadi ya kada. Nah makanya ini harus bisa aja lah pasti ujung makhraj hurufnya baca supaya apa ya ada kaidahnya enak supaya apa namanya yang jin tadi kada kau mengganggu. Yang ada akan sunatnya siapa? Abahnya. Kecuali abahnya ada di tempat lah, boleh memarinanya di sanaknya atau sepupunya kan, laki-laki. Nah jadi apa namanya diajarkan. Karena apa? Yang telinga tadi betul mendengar. Kemudian di dalam kitab itulah luar biasa ajan itu. Al-ajanu amanum, bermula ajan memberi keamanan. Fi kulli ma yakhafu minhu, pada setiap sesuatu yakhafu yang memberi apa yang menakuti minhu daripada sesuatu. Nah apa aja yang takut misalkan cobakan aja insyaallah aman. Kalau di hutan misalkan kata hutan bawa aja insyaallah jadi aman ya kada. Misalkan kebakaran bawa aja di dalam kitab itu kan disunahkan apa apabila kebakaran disunahkan aja insyaallah cepat apa namanya api itu padam di bawah aja, jangan bawa telanjang aja nyata orang berkati telanjang ya aja itu malah ketujukin apa hantu apinya datangan ini udah telanjangnya bukan hantu apinya tuh itu malah ketujuh malah mengundangnya datang aja biasa ada perlu apa telanjangan lah itu jadi kurang baik lah. Nah jadi kalau sekompol ada kalam sidin di sini apa ambilkan 7 biji batu tokonakan tahu nggak itu tokon bahasa Natuna tokon dihamputakan. Tapi setiap biji itu bacakan ada ayat kursi saling bacakan Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum sampai bentong hamputakan ke api tadi itu insya Allah apa namanya apinya kada menalar dan cepat padam. Kalau ingin ketemu itulah mudah-mudahan jangan sampai ada di kampung kita sampai berapa si jago merah kan. Nah jangankan harta lah tahi kucingnya habis dapatnya apa dapatnya api tadi ya kan apa namanya di tubuh manusia ini ada 4 anasir. Yang pertama api, yang kedua angin, yang ketiga air, yang keempat apa tanah. Api dulu tingkatannya paling tinggi lah, tanah paling rendah. Makanya wajar iblis itu apa namanya anak khairun minhu, ya aku lebih baik daripada inya lah, karena Adam dari tanah, si iblis dari api. Itu ada sebenarnya tubuh kita, buktinya mana ya? Tuh darah kita abang, atau kita marah itu nampak mata kita abang, itu menunjukkan api. Kemudian angin, mana angin? Ya napas kita keluar masuk itu angin. Banyak mana ya air liur kita tuh, air liur ya kan. Tanah, nah tanah juga gosok kaumnya pasti menggunakan daging ya kan. Nah daging kan kayak tanah. Nah kemudian Allah menyiksa hambanya itu, ma'ajib hambanya itu dari 4 macam tujuan. Min wa illa, darinya juga, keinginan juga
ya ada min wailah namanya lah. Artinya Allah mengajak hambanya itu yang maksiat, Allah kan mungkin mengajak hambanya itu yang ada maksiat bisa dengan apa, menggunakan apa tadi, dengan api kebakaran. Yang kedua angin puting beliung, ya kan, puting beliung aja hancur rumah, makanya puting tanahnya juga ya ada. Nah coba-coba bang ajan, insya Allah aman lah. Kalau ini misalkan lihat apa namanya puting beliung angin sehingga nalan ajan akan, insya Allah aman. Kemudian yang ketiga misalkan banjir, coba bang ajan akan. Belum hanya paham kenapa yuk apabila kebanjiran atau apa namanya tsunami yang kayak di Aceh itu adalah masjidnya itu Baitur Rahman apa namanya. Nah itu waktu tsunami orang bukan ke masjid, kada apa masjidnya. Kenapa? Karena masjid itu tempat ibadah, tempat rancak ajan. Nang kayak apa tsunami di Palu langgar musola masjid ada apa? Kenapa? Karena di situ tempat rancak ajan. Ya ada. Nah kayak itu juga apa namanya? Misalkan tanah apa longsor atau gempa, coba akan ajan lah, insya Allah aman. Kaidahnya apa? Al-adanu amanun fi kulli ma yakhafu minhu. Ya ada. Ajan itu menjadi aman pada setiap sesuatu yang merasakan takut daripadanya sesuatu tadi. Nang apa hanya mau mulai takut ajan, ya ada. Bahkan di kitab I'anatul Talibin itu berisi kucing macal misalkan, kami bebarengan lah, kami bebarengan, menyakau tangkap lah, ajanakan sebelah, ajanakan. Kitab itulah menyakau menangkaplah. Terkadang kali benar kucing macal menangkapnya, mengkau menangkapkan insya Allah apa kambingnya itu macal. Jangankan kucing apa namanya orang kesurupan itu bagusnya diajanakan pun bisa membuktikan kesurupan belum ajanakan desa ampinya awalnya bang dasar mahamuk pengingat timbanya ranai dengan berkah ajan. Kalau namanya orang apa namanya orang kesurupan apa bacanya udah tahu aja nih telinganya, ya ada insyaallah apa aman ampi. Lawan orang yang sarik jin aja nih juga, kalau ini sarik aja nih. Nah insyaallah namanya supaninya kenapa nih aku dia aja nih. Nah insyaallah mungkin ada tambah bakal lagi ya lah. Ini semua urut aku apalagi laki kita dia jadi si bini makanya sarik. Bahkan di kitab itulah orang yang belayar itu nah sunat diajani baik itu umrah baik itu haji sunat diajani karena dia dalam kitab itu al-adanu apa amanun lil musafari hatta yaji'a. Nah ajan itu maulah inya aman bagi yang musafir tadi hatta yaji'a sampainya kembali. Insyaallah kada mati di jalan tuh. Insyaallah kada mati di kampung orang ulun bersyahadat syahadatnya di apa di panggilan dua yang tulak membaca asyhadu an la ilaha illallah yang di rumah menyahuti wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua syahadat ini kada bakalan tapi sah. Insyaallah kada mau mati di kampung orang guling lagi matinya di kampung seorang juga nah. Ya Allah dengan berkah berarti syahadat atau dengan berkah aja. Kemudian yang kedua kenapa sama mendengar itu lebih afdal daripada mendengar dan daripada melihat. Yang kedua sekalinya as-sam'u syaratun nubuwah wal ilmiah, kalinya mendengar itu satu syarat daripada kenabian lah. Anak menjadi nabi itu syaratnya harus mendengar, kadang tutulian ya ada mendengar dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada yang tulis, ada yang buta, ada Nabi siapa ya? Nabi Yakub sini tuh buta ada menangis tak bisa lawan Nabi Yusuf kalawasan berapa puluh tahun lah apa namanya tapi tak bisa tadi tapi apa namanya tulis ada kayak itu juga Pak anak alim nak jadi ulama kada mau tulis kan al ilmu bita'allum, ilmu itu diperoleh dengan belajar. Namanya tuli ini apa?
guru melajari Fatihah apa bacaannya. Nah, apalagi orang alim tuh nih betapa masalah kayak ini apa tuh, insiden kayak apa nih, aku aja kayak ini ampih aja tuh nih, lalu teman di mana obat, ya sekali masih obat ampih, aku ini aja ampih tuh nih, takut orang di mana obat, ya berarti masih apa namanya tuh nih. Nah jadi apa, omongnya buta banyak lah, ulama banyak buta. Ya ada, bahkan di TV-TV itu kan melihat orang yang buta hafal Quran. Jadi mata buta itu karena menghambat kita menjadi alim. Contohnya di apa namanya, Wali Kutub Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Sidin itu buta mulai umur 3 atau 4 tahun, kan anak menangis sama Sidin. Ya Allah, alim juga anakku nih buta. Lalu di guru Sidin, insya Allah alim aku yang maha rabunya. Sekalinya alim luar biasa. Sidin banyak kitab Sidin. Sidin terkenal dengan apa? Imam Ghazali Sani, Imam Ghazali yang kedua, karena luar biasa Sidin dalam apa? Dalam mengobati hati orang lah. Jadi yang punya hendak mengobati hati baca kitab-kitab Sidin. Banyak kitab Sidin, diantaranya Risalah Mu'amanah, Nasaihud Diniyah, dan banyak kayak lagi lah. Nah, Sidin itu pernah orang belang lawan Sidin, lalu berhadapan dengan Sidin. Umat buta salingnya, inilah wali dibadakan wali. Kayak apa kayak ini dibadakan alim. Sidin itu takut mendengar geretek hati orang. Lalu disuruh ngisiin banyak kopi. Setelah apa namanya disuruh ngisiin banyak kopi, yang tamu itu anak minum, bayi anak minum, jangan tulis Sidin. Itu nah di kopi kamu tuh ada lalatnya. Yang tamu itu lihat, bayi dilihat itu lalat mati di dalam kopi tadi. Nah padahal kopi itu hilang, ada lalat itu hilang. Mata yang melihat dan melihat, Sidin dapat melihat kehawasan Sidin, ya ada. Makanya itu apa namanya, al Sidin itu al haddad, hadda yuhaddidu tahdidan, artinya apa asah landap berarti. Jadi hati Sidin itu landap, bahkan lebih landap daripada orang yang melihat, ya ada. Nah karena apa, ada maksiat mata orang lah, jadi nyaman apa namanya, kan diantara banyak maksiat nih, diantaranya mata yang melihat. Pantas saya kada menghafal, kada mesin hafalan, misalkan ilmu mudah lupa, hanya keluar rumah sudah terlihat. Orang yang kada kerudung, ya ada, malah kada maksiat mata itu lebih banyak daripada maksiat telinga. Nah kemudian yang ketiga, nah buktinya bahwa mendengar itu lebih afdal daripada mendengar itu lebih afdal daripada melihat. Nah al-quwatu sami'atu tudriku min jami'il jawabin. Nah kekuatan mendengar itu lebih lebih memperdapati dari seluruh penjuru. Kekuatan mendengar dari seluruh penjuru mendengar, ya ada kanan kiri atas bawah belakang mendengar ada. Yang bebinian tuh tutup dinding mendengar ada. Orang yang di rumah yang mendengar nih, jadi kita sangka baik aja meskipun kada turun mendapit di rumah, ya ada. Jadi jangan begitu kada turun di pengajian ya, siapa tahu lah di rumah ini memperhatikan. Apalagi kan ini ada YouTube-nya kan, setiap Rabu aja diputar ulang. Nah kalau ketinggalan misalkan kawan lagi dibully ya ada. Nah jadi pendengaran itu lebih lebih memperdapati kita di setiap penjuru bihilabil quwatil basirah. Nah bersalahan dengan dengan penglihatan. Nah penglihatan la tudriku, kan memperdapatinya illa kecuali min jihatin wahidatin, kecuali pada jihadnya yang satu, wahya muqabil, yaitu di hadapan, ya ada. Melihat mata kita ini melihat cuma ke muka ada, kehingga ke kanan ke belakang ada tahu. Makanya telinga ini lebih afdal daripada melihat. Itulah dalilnya ada tiga. Yang pertama, Allah mentakdimkan kalimat mendengar daripada melihat. Yang kedua,
mendengar ini kalinya syarat hendak jadi orang alim, ya kan? Yang ketiga, mendengar ini seluruh penjuru kedengaran, ya kan? Melihat itu di muka aja, dari jihad mau muka aja melihat. Kemudian dalilnya firman Allah Ta'ala, ini Allah langsung yang berucap di dalam Quran. Bermula apa? Wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Amat itu di kita apa namanya, maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu Allah lah. Nah, jadi apa namanya, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Di dalam kitab tafsir itulah Sami'un ini luar biasa banyak di dalam Quran. Jadi qarinus sam'i, bakawannya kalimat apa? Kalimat sama ini bisalah sati al-fadil dengan 3 lapas. Jadi di Quran itu cek ada sami'un itu bakawan dengan 3 lapas. Yang pertama apa namanya? Yang pertama sami'un alim. Jadi dalil yang ada di kitab tauhid kita nih. Kenapa sih pakai yang ini ya? Karena di Quran paling banyak ini di penghujung ayat aja biasanya lah sami'un alim paling banyak, makanya sih menggunakan ini. Ada sami'un basir, ada sami'un qarib. Ada 3 macam. Sami'un alim itu Allah menqaddimkan sami, mendahulukan kalimat sami hanya alim. Artinya berdengar itu hanya mengetahui. Ya ada miftahul ilmi as-sama. Kuncinya ilmu itu harus berdengar. Kadang mau apa? Orang itu alim, kadang mendengar, makanya apa gurunya melajari. Ya ada sami'un alim artinya Allah maha mendengar lagi maha mengetahuinya itu garetek hati kita lah. Tafsirnya itu sami'un alim itu garetek hati kita. Jadi Allah Ta'ala kan ada bedanya lah, garetek hati kita lawan kita berucap itu sama. Beda kita ada kaidahnya al-khatar indallah kal-kalam indan nas. Garetek hati itu nah di sisi Allah sama seperti bepantil di sisi manusia. Kayak bepantil langulun, itu mendengar gitu juga Allah Ta'ala. Ya ada. Itu contoh aja bang lah. Contoh aja kaidah al-khatar indallah kal-kalam indan nas. Sebagaimana Allah itu mendengar berbicara kita, itu juga Allah mendengar isi hati kita. Makanya kita harus apa? Baik-baik sangka Allah, baik-baik sangka hamba-hambanya Allah. Namanya lagi. Kemudian yang kedua sami'un basir lah. Sami'un basir artinya apa? Allah maha melihat lagi maha melihat. Maksudnya melihat di sini adalah sesuatu yang jauh. Makanya kan buktinya mana ya? Buktinya Nabi Yunus di dalam perut ikan nun namanya lah, dalam ikan ya, di dalam ikan nun itu kan mengalami 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama malam, kegelapan yang kedua apa namanya lautan, kegelapan yang ketiga adalah di dalam perut ikan. Nabi Yunus minta tolong, yang terkenal dengan tasbihnya tasbih Nabi Yunus lah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Kuntul lah, ada orang tua aja kuntul aja. Nah itu salah. Mantas saya kata kapul. Kenapa? Masalah bukannya di antara kehebatan fadilah tasbih Nabi Yunus itu menghilangkan kedukacitaan lah, mengeluarkan segala masalah hidup kita. Nah, kayak apa Nabi Yunus keluar dari perut ikan? Kenapa ya Allah sebenarnya melampaui pada sing kabul-kabulan malah bertambah masalah itu kebaca kuntul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, artinya apa namanya? Harus diperhatikan lah bacaannya tuh kuntu.
Nah, kemudian yang apa? Yang ketiga, Sami'un Qarib. Nah, Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha dekat. Nah, jadi amunnya kita tahu Allah itu dekat lawan kita, berarti kita mengadu hajat itu sebatas lawan Allah, jangan lawan makhluk. Allah itu dekat, kada bisa menghilang, kada bisa jauh dari kita. Sedekat-dekatnya keluarga kita, anak bini kita, di sana kita, pasti ada jauhnya kita. Apalagi lah yang lain lah, mengadu misalkan paling jurang, kasihannya ikam lah, paling di amplop orang paling 100.000 dibeli orang. Masalah itu hilang kada cuma mengadu Allah Ta'ala, insya Allah hilang lah. Nah, Allah itu sudah dekat, jadi harus harus mengadu lawan Tuhan. Kan sama Sami'un itu kan Allah itu bernama 99 nama, ya ada di antaranya Sami. Di dalam kitab apa Sajadah Mukmin karangan siapa ya, susunan Guru Husin Qadri lah, di situ diceritakan sidin di antara keutamanya Sami, ya balik, sin, mim, ya ain, ya sami', artinya wahai Allah yang maha mendengar. Nah, itu di antaranya baca 500 kali di sidin. Bacanya apabila hari Kamis, bacanya hari Kamis saja. Hari Kamis itu waktunya apabila imbas sembahyang duha di sidin. Imbas sembahyang duha baca ya sami berapa 500 kali. Fadilahnya apa? Imbah sembahyang salam misalkan baca ya sami terus laju kita salah sambat ya sami. Nah lah 500 kali baca. Nah, imbah itu berdoa, insya Allah kabul yang apa yang dihajatakannya. Tapi itu di hari Kamis nimbang sembahyang duha. Ini kan malam Kamis besok Kamis. Nah, jadi amalkan tuh insya Allah kabul. Lalu ajar Guru Husin Qadri lah apa namanya menjelaskan, mensarahkan Allah Sami maha mendengar. Amunnya anak pengabulan doa baca sebanyak-banyaknya siang dan malam ya sami. Nah, itulah di antara apa fadilah ya sami. Nah, kemudian apalagi yang jadilah Allah mengawankan sami itu ada 3 macam. Ada sami'un alim, ada sami'un basir, ada sami'un qarib. Kemudian sedikit lagi lah, maka hendaklah di sini amalannya. Ini amalannya. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia takut berkata yang haram. Berkata yang haram. Bahasa Arabnya hifdzul lisan, menjaga lidah. Sebab karena Tuhannya amat mendengar, maha mendengar akan segala perkataan. Misalnya kita belajar sama dalam sifat Allah mendengar, jadi jangan sampai kita bebandir yang haram-haram. Ya kada? Kita celaka, kebanyakan orang celaka ini gara-gara muntung. Makanya di mahfujat itu selamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dalam menjaga muntung, kemandiran. Karena orang bisa bertimpas kebunuhan, berceraian gara-gara muntung. Gara-gara apa? Muntung. Makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah lah karangan Imam Ghazali, neraka itu ada berapa gerak? Ada 7 pintu. Kenapa jadi 7 pintu? Karena apa namanya? Dosa itu diakibatkan daripada 7 anggota. Nah, dari 7 anggota itu yang paling banyak mendatangkan dosa adalah muntung. Kalau di Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ada 8 macam. Ada 8 macam yang mengakibatkan apa? Dosa di muntung. Ya kata. Di antaranya ya menyambati orang. Ini dalam ya Anatul Talibin menyambati orang dosa kalinya termasuk golongan dosa kecil aja. Selama yang disambati itu bukan 2 orang lah. Yang pertama ahlul Quran, yang kedua ulama. Apabila yang 2 ini disambati itu jadi dosa besar, minal kabair.
daripada termasuk dosa besar. Berarti apabila terkawin dosa besar wajib bertaubat minta ampun lawan yang bersangkutan. Ya ada. Nah, jarak Abdul Wahab Sa'rani seandainya gitu nah keceplosan menyambati orang cukup astagfirullahaladzim khususan al-fatihah kesan si anu kita sambati insyaallah hampir dosa kita tuh insyaallah tahapus kan kena di akhirat itu barang saya menyambati orang ya Nabi dosa kita itu di apa dosa orang tua kita pahala kita itu ke orang seandainya kita disi pahala seandainya kita pahala kan macam menyambati orang dari Kibut gua sampai ke Kalabuhan situ habis menakib orang kampung disambati nah kayak apa nih habis kayak apa nih jadi dosa orang itu diambilnya pokoknya nyambati orang itu baik itu Pak Ibadah baik itu ulama baik itu orang awam nyambati orang itu baik ya ada mana ada pahala transfer pahalanya mana ada dosa orang transfer dosa orang yang ada keduanya ada baik nah dua yang jangan sampai menyambati orang lah di dalam hidayah itu kan ahli Quran meskipun itu ahli Quran tapi nya sum'ah minta dengar ria bagak dengan bacaannya tetap kada boleh disambati termasuk dosa besar. Ulama misalkan disitulah memakai cincin emas jelaslah haram kada boleh. Jadi kita menyambati ulama pakai cincin emas tadi itu lebih besar dosanya daripada sidin memakai cincin emas tadi. Ya kan? Apalagi misalkan habaib lah, alim ulama disambati, bah itu katulahan baikuman lah, katulahan baikuman lah. Orang minimal lah kada jangan menyakiti hati sidin barang. Kada kau membantu dengan apa namanya materi, kada kau apa pikiran tenaga minimal jangan menyakiti sidin. Ini menyambati sidin misalkan bah ya, itu bangkrut kena itu muklis jalan Nabi kena di akhirat orang yang bangkrut baik dicek maaf tahajud rajin benar baik dilihat di mana di padang apa yaumil mizan lah ketika bertimbang mana pahala aku nih artinya menyambati orang apalagi disambat jadi ulama lah apalagi habaib plus apa alim sidin nah itu sangat berbahaya makanya guru-guru darah ulama itu apalagi habaib ada darah dagingnya Rasulullah lah, itu sangat beracun ketulahan ini ketulahan itu guru sekumpul kadang mesti parut buris muntah darah yang ketulahan yang iya tuh kalau disembuhkan lagi yang iya itu yang hati kita tuh gak ada geretek hati mana ibadah itu ketulahan yang paling ganas. Nah mungkinlah yang dapat menyampaikan banyak ibadah lagi waktunya habis sudah. Nah mungkin kena pulang kita sambungi apa sabab basar melihat nah sifat Allah Ta'ala yang ke-12 mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah dengan berkah kita hadis majelis seperti ini dengan berkah ada zuriat Nabi di hadapan kita mudah-mudahan dosa-dosa kita dosa ibu bapak kita keluarga kita guru-guru kita jiran-jiran kita kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan seumur hidup dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu hajat dunia maupun akhirat amin ya rabbal alamin ala hajihin ya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum